Namaste, dear students. I welcome you all to another session of our online classes. I am Basavaraj Bilgi, Assistant Professor of English, Government First Grade College, Yeragatti. Today, I would like to discuss with you people a poem called Ip, written by one of the British poets, Rudyard Kipling. The poem Ip is written by an Indian born British Nobel laureate poet called Rudyard Kipling. The poem is an ultimate inspiration that tells us how to deal with different situations in our life. The poem is an inspirational one which talks about the situations and how to tackle such situations in our life. The poet in the poem conveys his ideas about how to win this life and, after all, how to be a good human being. Throughout the poem, the poet goes on discussing about how to be good in life and how to win all the situations, all the bad conditions of our life. It was written in the year 1895 and for the first time published in a poetry anthology called Rewards and Peris in the year 1910. The poem is 32 lines long with 4 stanzas of 8 lines each. The poem is a tribute to Leander Starr Jameson. The poem is written in the form of paternal advice to the poet's son John. This poem is written as an advice to his son by Rudyard Kipling. The name of his son was John. The poem basically tells us the conditions that we should meet to succeed in life and make this life happy and beautiful one. In the poem, the poet goes on telling his son what are the things we are supposed to do in this life to get success and make this life beautiful. ಕವಿಯು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಳೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. The whole poem is written in a single complex sentence. Remember that the entire poem is in a single complex sentence. Before going to read the poem, I would like to discuss a few things about the structure of the poem. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ರಚನೆ, ಆ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. The poet speaks of the achievement at the end after discussing all the requirements to reach there. All the lines of the poem starts with a conditional clause. If ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಗಳು, ಕವಿತೆಯ ಲೈನ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್, ಕವಿತೆಯ ಕೊನೆಗೆ, ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ meeting all the conditions which are led in the poem. The structure is actually symbolic in suggesting that you can get the rewards only after you have fulfilled the preconditions. To be a successful person, we are supposed to go through certain conditions. We are supposed to meet certain conditions, and the poet at the end tells how success will be if we meet all the conditions which are put by the writer, the poet. The main theme of the poem is a combination of so many ifs. The title If is an apt one for the poem.
ದೆರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕವಿತೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಫ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. Now we will read the poem and go on discussing what the poet wants to tell. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, to be a good human being and to succeed in life, we should keep calm when other people around us are losing their cool. It means if you keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if we come across to a difficult situation in our life, ಒಂದು ಕಷ್ಟಮಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ನಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಇಫ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಕಾಮ್, ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ, ಸೌಜನ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಯು ಆರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. We should not lose our temperament even if others are blaming us for their fault. When the people around you are blaming you for their mistake, do not lose your temperament. ಬೇರೆ ಜನ, ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತಹ ಜನ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಡು ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಟೆಂಪರಾಮೆಂಟ್, ಸಿಟ್ಟಾಗಬೇಡ. ಡು ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ಡು ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಮ್ನೆಸ್, ಡು ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರಾದರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್. ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡು ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಯುವರ್ ಕಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಹನಾಗುಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್. ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಹೆಡ್ ಕೂಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ವೈಸ್ಲಿ ಟು ಫೇಸ್ ದೋಸ್ ಟಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ultimately a solution comes out. If we think coolly about a situation, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ we will be able to find out a solution to that problem. If we make hurry, ನಾವು ಅವಸರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಸರವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡು ನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ಮೆನ್ ಡೌಟ್ ಯು ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಅಲೋವನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೌಟಿಂಗ್ ಟೂ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ಮೆನ್ ಡೌಟ್ ಯು, ವೆನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು ಆರ್ having a doubt about you, if you have faith in your self-confidence, do not bother about those people, he says. We should have the faith in ourselves even when others doubt us. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಿಶ್ಚಲವಾದಂತಹ, ಅಚಲವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ we should give some importance to their doubt too and try to find out what may be the reason for their suspicion. After all, to err is human.
ನಾವು ಜನ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಅವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೌಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್, ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ನಾನೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಜನರು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದೋಸ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜ ಗುಣ. ಅಂಥ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ the poet tells. But make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired of by waiting or being lied about, don't deal in lies. If we keep faith in ourselves, we make sure that we don't get demoralized or disheartened. And by allowing others doubt a little space of thought, we ensure that we are not doing something wrong knowingly or unknowingly. If we listen to the suggestions of others, if we try to find out the reason for their doubt, we will not be committing mistakes knowingly or unknowingly. We should work hard and wait for the result patiently. We should not get tired by waiting. We should go on doing our work. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಮಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಕೊನೆಗೆ ಅದರ ಔಟ್ಕಮ್ಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ. There are a number of real life examples where people miss big opportunities only by losing their patience. ನಮಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. There are lot of examples wherein because of their impatience people have lost big opportunities. ನಾವು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ. ಮೋರೋವರ್ ದೇರ್ ಗೋಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹರಿ ವಿಲ್ ಬರಿ ಯು, ಹೇಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್, ಪೇಷನ್ಸ್ ಪೇಸ್ ಆಫ್. ಅದೇ ಅವಸರವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಲಿ. ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಬರುವಂಥ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಲೈ ಅಬೌಟ್ ಅಸ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಸಾವಿರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಟಾಕ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಸ್. ಸಾವಿರಾರು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. People would ultimately discover the truth and won't believe us anymore. That's why it's important to speak the truth even if that hurts us. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಲೈ. ಜನ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೀಲ್ ಇನ್ ಟ್ರುತ್. ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಸತ್ಯವೇ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರುವಂತಹ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ವುಮನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಕಮಿಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಹಲವಾರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಟೆಲ್ಸ್.
ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದೆಮ್. Having acquired all these good qualities, people generally feel proud. ನಾವು ಏನಾಗ್ತತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯವ ಅಂತ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ನ್ಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್. ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊಂಬುಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಟೂ ಗುಡ್ ನಾರ್ ಟಾಕ್ ಟೂ ವೈಸ್. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಥರನೂ ಕೂಡ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೂ ಗುಡ್. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಥರ ಪೋಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ವೇರ್ ಅ ಮಾಸ್ಕ್ ಟು ಸೀಮ್ ಗುಡ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ನಾರ್ ಟಾಕ್ ಟೂ ವೈಸ್. ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತನಂತೆ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ complete in the sense, the poet says. If you can dream and not make dreams your master, if you can dream, if you are able to see big dreams, ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಕೇವಲ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ getting dreams. We should make them realize. We have to realize our dreams. ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಏಮ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್, ನೀನು ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಏಮ್. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ವಿತ್ ಟ್ರಿಯಂಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ನೀನು ಗೆದ್ದಾಗ TRUMPH, ಟ್ರಿಯಂಫ್ ಅಂದರೆ ಗೆಲುವು, ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೋಲು. ಗೆದ್ದಾಗ ಸೋತಾಗ ಕಾಮಾಗಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲುವು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತಂದರೆ ನೀನೇ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್. And treat those two impostors just the same. Do not become big when you have got a triumph, and do not become small when you have lost something. ದೊಡ್ಡವನಾದಾಗ ಹಿಗ್ಗಬೇಡ, ಗೆದ್ದಾಗ ಹಿಗ್ಗಬೇಡ, ಸೋತಾಗ ಕುಗ್ಗಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೇರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಟ್ರುತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್. ನೀನು ಮಾತನಾಡಿದಂಥ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಟ್ರುತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್. ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀನು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು. ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ನೇಮ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ಫೂಲ್ಸ್. ಯಾರೋ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಮಯದೊಳಗೂ ಕೂಡ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ನೀನು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನೀನು ಬದ್ಧನಾಗಿರುವೆಯಾದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಆರ್ ವಾಚ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಗೇವ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಟು ಬ್ರೋಕನ್. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನೀನು ಅಚಲವಾಗಿ ನಂಬುವೆಯಾದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಲೀಡ್ ದೆಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ವೋರ್ನ್ ಔಟ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಯಾರಾದರೂ ಇಫ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯು, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಕಾಮ್, ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರನ್ನು ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಒನ್ ಹೀಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್
it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings. If you can make one heap of all your winnings, ನೀನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನೀನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಡು ನಾಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀನು ವಿಜಯಿ ಆದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಸೋಲ್ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಲೂಸಸ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ನಿನ್ನ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯನಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಸ್, ನೀನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫೇಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಅದರಿಂದ ಭ್ರಮನಿರಸನವಾಗದೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವೆಯಾದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ಬ್ರೀದ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್. ನೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳದೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದ ಲಾಸ್ ವಿದಿನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, when all the people after disgusting with the job if they leave, ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡುವೆಯಾದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ the poet says. And so hold on when there is nothing in you, even when you don't have anything in you. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ, if you can hold on to the words you have spoken, if you can hold on to the job you are doing, you will be successful person ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Accept the will which says to them hold on, if you can talk with crowds and keep your virtue. ನೀನು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀಯ ಅಂತಂದರೆ, ಮಾತನಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಇಫ್ ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರೌಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆರ್ ವಾಕ್ ವಿತ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾರ್ ಲೂಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಟಚ್, ಈವನ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜರು ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದ ಕಾಮನ್ ಟಚ್, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಥರ ನೀನು ಇರುವೆಯಾದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಫ್ ನಿದರ್ ಪೋಸ್ ನಾರ್ ಲವಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹರ್ಟ್ ಯು. ಪೋಸ್, FOUS, ಪೋಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳು. ಈ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ವೆನ್ ಯುವರ್ ಪೋಸ್, ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ನೋವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯುವರ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಎನಿಮಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಯು, ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಹರ್ಟ್. ವೆನ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ talks a bad thing about you, if you do not get hurt, you will be successful person. If all men count with you but none too much, ಎಲ್ಲರೂ all the people talk about you, and if there is no too much, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಮಯದೊಳಗೂ ಕೂಡ ನೀನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ ದ ಅನ್ಫಾರ್ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿನಿಟ್ ವಿತ್ 60 seconds ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರನ್, ನೀನು ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಫಾರ್ 60 seconds ಪರ್ ಡೇ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಫಾರ್ 1 minute ಪರ್ ಡೇ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಯುವರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು
ನೀನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ದ ಅರ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ಸ್. ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ಸ್, ನಿನ್ನದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೂ ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಅಂತ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಮೈ ಸನ್. ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್. ನೀನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ತೀಯಾ. rather than having lot of property, lot of wealth, it is very important to be a good human being ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೇಸ್. To conclude, the virtues which are expressed in the poem Ip are devoid of chauvinism or glamour. ಈಗ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ 21st century ಆರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಶೋವಿನೆಸ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಇದೆ, ಏನು, ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ದ ಪೋಯೆಟ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಶೋ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೊಟೇಬಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಿಪ್ಲಿಂಗ್ ಸೇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿರಾಯಿಕ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಆರ್ ಫೇಮ್. In the poem, the poet is not talking about any heroic deed like the kings have done. ಮಹಾನ್ ರಾಜರು ಮಾಡಿದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ he doesn't speak about great wealth. ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ರಾಜನ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. He is just talking about common things, common sense. For him, the true measure of a man is his humanity and his stoicism. Every man, for the poet, a man is nothing but the symbol of humanity. Thank you very much.